فلموں میں جو دکھایا جا رہا ہے یہ صرف دکھاتی کے دانت ہیں, دیکھنے کی حد تک اچھے ہیں. اس کلچر کو کبھی اڈاپٹ بولو بھائی مت کرو, یہ تمہیں برباد کر دے گا. جنہوں نے اس کلچر کو فالو کیا برباد ہو گئے. اسلام جو کلچر دیتا ہے اس کو فالو کرو, اس میں رشتہ داری جوڑنا ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ قریب اس کا حق سب سے زیادہ, سب سے پہلے اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا حق اسلام میں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے. اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلے گی, نہ باپ کی نہ ماں کی. بس اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ سب سے پہلے. اس کے بعد کون ہے؟ ابا اماں. ابا اماں کے بعد ابا اماں کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی بھائی, سمجھ رہے ہو؟ اور یاد رکھو ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں, لیکن اطاعت میں شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے. ابا الگ حکم دے رہے ہیں, اماں الگ حکم, تو شریعت کیا کہتی ہے کس کو فالو کرو؟ ایسے موقع پہ ابا کو, کیونکہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ ابا. کیا خیال ہے؟ سربراہ کون ہے؟ ابا. کیونکہ اماں کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کو باپ کی مرضی کے خلاف چلائے, کیونکہ وہ بھی باپ کے کیا ہے؟ تابع. اخلاق میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ. نرم لہجے میں بات کرو نا, جتنے ابا سے جب بات کرتے ہوئے جتنا میٹھا لہجہ ہے اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال کے پھر اس مٹھاس کے ساتھ کس سے بات کرو؟ اماں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اخلاق اعلیٰ درجے کے بہت زیادہ. کس سے؟ کیونکہ ابا سے اگر تھوڑی بہت ٹیڑھا میڑھا بھی ہو گیا نا وہ برداشت کر لے گا, کیونکہ ابا ہے, وہ 2 لگا بھی دے گا. ماں بیچاری عورت ہے, وہ کیا وہ کمزور دل کی ہے, وہ پھر سسکیاں لیتی رہتی ہے. تو میں وہ قصہ سنا رہا تھا, میرے پاس آیا نا, وہ مجھے یاد آیا جو اصل بات بتا رہا تھا, کہ اپنے والدین کے سامنے اولاد کو کمرے میں لے جا کے پیار کرو. ابا اماں کے سامنے, میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, حالانکہ وہ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے, لیکن ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, چھوٹوں کو ترجیح دے رہے ہیں. حالانکہ وہ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے, لیکن میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. میرا بڑے بھائی جب آئے تو اپنے بچوں کو زیادہ فری نہیں کراتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنی پڑتی ہے احتیاط. اسی طرح میرے بھائی جو نئی جن کی ہوئی ہو, نسخے نہیں مانگا کرو. یہ مشورہ لیا کرو کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ والدہ کے دل میں میرے خلاف نفرت کے جذبات پیدا نہ ہو, والدہ کو یہ احساس نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے. ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں جب بیٹے کی دلہن آتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے اپنی چھاتی سے لگا کے جوان کیا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی اس کو. کیسا منظر ہوتا ہے آپ دیکھو. گھر میں کوئی ماسی رکھو نا, کوئی ملازم رکھو, 3 دن کھانا پکائے گا, پیسے مانگنے آ جائے گا. نگرانی کرنی پڑتی ہے تمیز سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کیسی جب روٹیاں پکانا شروع کی اس نے, بچپن سے کھلاتے کھلاتے بڈھی ہو گئی. 1 روپیہ بھی اس خدمت کا بولو بھائی نہیں مانگتی. وہ کیسے صبح صبح تیار کر کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں, پھر فکر ہوتی ہے ٹائم پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس میں, ٹوٹ کے محبت کرتی ہے. اسے پتا ہے کہ میری زندگی میں ایسی محبت یہ کسی اور کو نہیں دے گا, ایسی جذباتی. جب دلہن آتی ہے تو ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پرانی ہوں اور یہ کیا ہے, نہیں ہے. اس وقت اولاد کی ذمہ داری ہے کوئی ایسا عمل ماں کے سامنے نہ کریں جس سے ماں کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بولو بھائی بدل گیا ہے. اس لیے اپنی آنے والی بیگم کو بتا دیا کرو کہ بند کمرے میں محبت کی باتیں کریں گے. بند کمرے میں کہوں گا تمہارے لیے چاند, اب وہ تو یہ کرے گا ہی نہیں, وہ تو ایزی لوڈ شادی سے پہلے ہوتا ہے, اب تو ویسے ہی بدل جاتا ہے بندہ. تو اس کو بتا دو بیگم بند کمرے میں تم میری معشوقہ ہو, میری محبوبہ ہو. اماں کے سامنے کون ہے پہلے؟ اماں ہے. اماں کے سامنے میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اماں کے سامنے ہی آئی لو یو, میں تمہارے پہ جان نچھار, میں تمہیں مرتا ہوں, اماں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں بات.
अम्मा के सामने उसी की साइड, अम्मा सही तो कह रही है, अम्मा ये तो सही कह रही है बेगम मेरी। वो बेचारी ऐसे जैसे तेल की कढ़ाई पे कोई जल रहा हो, ऐसे जज्बात होते हैं उसके। इसी तरह बाप को भी, बाप में इतने जज्बात नहीं होते, वो बर्दाश्त कर जाता है। तो बाप को भी और माँ को भी है। मैं ये नहीं कह रहा बीवी के हुकूक अदा मत करो, ये नहीं कह रहा, हुकूक तो पूरे दो उसके, लेकिन सियासत से भी काम लेना चाहिए, कुछ टेक्निकल तरीके से भी काम लेना चाहिए। मोहब्बत का ये कौन सा तरीका है कि आप हर थोड़े दिन के बाद जा रहे हैं, बर्गर लेकर आ रहे हैं, बेगम के कमरे में घुस रहा है, रोजाना अम्मा देख रही है। पहले तो कभी घर में बर्गर, पिज्जा नहीं आया, बर्गर नहीं आया, फ्रूट नहीं आए, रोजाना ऑफिस से आते हुए 2 किलो सेब की बोरी लेके चूहों की तरह छुपा के, है भाई, कन्नी कतरा के निकल रहा है, घुस रहा है। थोड़ा दिल बड़ा कर लो, सेब ला रहे हो 2 किलो अम्मा के लिए, 1 किलो मैं बोल लो ना बेगम के लिए। आप बोलो इतने पैसे के दरख्तों पे लगेंगे, मशवरे दे रहे हो, थोड़े ले आओ जितने पैसे अल्लाह ने दिए। अव्वल तो अल्लाह ने सबको रिज़्क दिया है, फरावानी दी है। थोड़ा सा मां को ये एहसास दिला दो कि अम्मा मैं तुमको भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं, ये एहसास दिला दो, बाप को भी मां को भी। तो अल्लाह ने वालिदैन को ऐसा जिगर दिया है कि वो खुद आपसे कहेंगे कि बेटा थोड़ा बेगम को भी टाइम दे दिया करो। उनको ये एहसास दिलाओ कि हम बदले नहीं है, हमारे दिल में जितनी मोहब्बत आपकी पहले थी वो मोहब्बत अब बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। ये एहसास दिलाना पड़ता है। आजकल एक साहब ने कहा मेरी शादी हुई, मैं फ्रूट लेके जाता हूं, मेरी अम्मा को तकलीफ होती है, अम्मा को तकलीफ हो रही, मैं अपनी बीवी को खिला रहा हूं। मैंने कहा अम्मा को इससे तकलीफ नहीं हो रही तो अपनी बीवी को खिला रहा है, अम्मा को तकलीफ हो रही है कि मुझे तो कभी नहीं खिलाया, बेगम आई है तो अब खरबूजे भी आ रहे हैं और तरबूज भी आ रहा है। समझ में नहीं आ रही बात। और मैंने कहा अलग ले जाके कमरे में बेगम के साथ खाओ ही नहीं, अम्मा के साथ बैठो, बेगम को बोलो आ जाओ। बेगम कहेगी मैं तो आई हूं कुर्बानी दे के, तो बेगम से बोलो तुम्हारा टाइम 9 बजे के बाद शुरू हो जाए, सोऊंगा मैं अम्मा के साथ नहीं, सोऊंगा मैं, बोलो ना, तुम्हारे साथ। अम्मा अगर सोने भी नहीं दे रही, फिर अम्मा को थोड़ा सा समझाओ यार अम्मा इतना नहीं, ठीक है। अगर अम्मा कह रही कि सो भी किसके साथ, फिर अम्मा से बोलो अम्मा आप भी तो रुखसत होके आई थी, अगर आप भी अपनी अम्मा के साथ ही सोती रहती, आगे माजूफ है। तो ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल, बोलो भाई थोड़ा सा अपनी बेगम को समझा दो कि बेगम तुम्हारे सामने कभी कभार मैं तुम्हें टेढ़ी आंखों से भी देखूंगा, अम्मा के सामने, ओरिजिनल नहीं होगा वो, डर नहीं जाना, वो सिर्फ सियासत होगी। तुम्हारे भी जब बच्चे जवान होंगे तो खुद सोचोगे वो अगर बीवी को तरजीह दें तो उन पे क्या गुजरेगी। तो बेगम को समझा दो कि बेगम जब मेरी अम्मा बैठी होगी मैं तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंखों से भी ऐसे करके डांटूंगा, तो उस वक्त बर्दाश्त कर लेना, बाद में तो पता है बंद कमरे में मैंने बेलन भी खाना है, चप्पल भी। शरीफ आदमी तो बर्दाश्त करता है भाई, मार खाता है बेगम से। तो थोड़ा सा सियासत से काम ले लो, वालिदैन को ये एहसास ना हो कि वो बड़ा और शुरू का मसला होता है, उसके बाद तो फिर कोई मसला नहीं है। वो तो जब एक दफा वालिदैन के दिल में ये बात बैठ गई कि भाई नहीं भूला है, फिर वो खुद कहते हैं, अगर शरीफ अच्छे इज्जतदार होंगे, वो मसला ही खराब हो रहा है तो फिर हम कहते हैं भाई अलग रहो। फिर मसला वालिदैन का भी तो होता है ना, वो जीने ही नहीं देते बाज दफा, वो कहते हैं नहीं, ठीक है ना, टेढ़ी आंखों से जो देखा है तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, डांटा क्यों, मैं तो कह रही थी जूता उठा के मार, तू खाली डांट पे। तो इतना ज्यादा अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतना अगर मामला खराब हो रहा है बहुत ही ज्यादा, फिर हम खुद कहते हैं भाई वालिदैन से बेगम को अलग रखो, क्योंकि बास सासों ने बहुओं को जहनी मरीजा बना दिया है। जैसे कि बहुएं बना देती है ना सास को, तो ऐसी सासें भी बना देती हैं।